കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ அடியே முத்து ஏண்டி இன்னைக்கு இவ்வளவு ஏர்லியா கோவிலுக்கு வந்த அதுல ஏதாவது விசேஷம் இருக்கா? என்ன மாமி, நம்ம கோவில் வர்றதுக்கு ஏதாவது விசேஷம் தேவையா? அடியே எனக்கு உன்னை எல்லாம் தெரியும். என்ன சொல்றேன்? அடியே உன்னை எனக்கு நல்லா தெரியும். விசேஷம் ஒண்ணுமே இல்லாம இந்த நேரத்துல கோவிலுக்கு வரமாட்டேன்னு நல்லா தெரியும். ஜோஷியம் குடுமி சும்மா ஆடாத. சொல்லடி, எங்கிட்டு தானே தைரியமா சொல்லு. விஷயம் எங்கிட்ட டோப்ப சீக்கிரட்டா இருக்கும். தைரியமா சொல்லடி. எல்லாம் நான் அப்புறம் விவரமா சொல்றேன் மாமி. நேக்கு நேரம் இல்லை. வீட்டுல சமையல் ஆக வேண்டாமா? நான் எல்லா விசேஷம் அப்புறம் விவரமா சொல்றேன். அடியே நோக்கு நம்ம ஜாதிக்காரங்கிட்ட எல்லாம் விசேஷம் சொல்றதுக்கு நம்பிக்கை வராது. ஆனா அந்த காய்கறி விக்கிற சூதரம் கிட்ட எல்லாம் விசேஷம் சொல்லலாம் இல்லையா? என்ன சொல்றேன்? அடியே அந்த காய்கறி விக்கிற புஷ்பன் எல்லா விஷயத்தையும் என்கிட்ட சொல்லியாச்சு. என்கிட்ட மட்டும் இல்ல, நம்ம தெருவில் எல்லார்கிட்ட சொல்லியாச்சு. உன் பொண்ணு பாகியலட்சுமி பொண்ணு பாக்குறதுக்கு ஒரு பையன் வருது உண்டுன்னு. எல்லா விஷயம் எனக்கு தெரியாத என்ன? ஓம் ஏகதந்தாய வித்மஹே வக்ரதுண்டாய தீமஹி தன்னம் தந்தி பிரச்சோதயாத். ஓம் பூர்புவः ஸ்வஹ தத் சவிதுர்வர்ணம் பர்கோ தேவஸ்ய தீமஹி. போச்சு, எல்லாமே போச்சு. இந்த கல்யாணம் கூட நடக்காது. ஜெபம் செய்யற நேரத்திலாவது உன் வாயில் ஒரு நல்ல வார்த்தை வராதே முத்து. எப்படி வரும்? நம்ம தெருவில எல்லாருக்கும் நம்மளோட அசூயா. உன்னை பார்த்தா, உன் அழகே பார்த்தா, இல்ல நம்ம சொத்துக்கிட்டெல்லாம் பார்த்தா? அது இல்லங்க, நான் இப்போ நம்ம மாமிய பார்த்தேன். ஆண்டாள் மாமியா? ஆமாங்க. அதுக்கு என்னடி? ஐயோ, அந்த பிசாசுக்கு நம்ம எல்லா விஷயம் தெரிஞ்சு போச்சு. இது முடக்கிறதுக்கு பாப்பாங்க. நான் என்ன செய்வேன்? எனக்கு கை ஓடல, கால் ஓடல. நீ இப்போ கையும் காலும் ஒன்னும் ஓட்ட வேண்டாம். இந்த பழம் சாப்பிடு, ஆதி எல்லாம் நீங்கி விடும். நம்ம கல்யாணம் ஆனதுல இருந்தே நான் கவனிக்கிறேன். அன்னையில இருந்து இன்னை வரைக்கும் நான் பழம் கொடுத்தா நீ சாப்பிடுற விதமே இதுதான். மகளுக்கு கல்யாண பிராயம் ஆச்சு. இப்பழும் கூட இதே நினைப்புதான் உங்களுக்கு. அதுக்கு என்ன, அவள் இங்க இல்லையே. குளிக்க சொல்லி அனுப்பியிருக்கேன். நீ வேகம் போய் அவளை ரெடி பண்ணு. ஆகட்டுங்க. பாக்யம், குளிச்ச கண்ணு. அம்மா, எனக்கு இந்த கல்யாணம் வேண்டாம். ஏன்? நான் வேலைக்கு போனோம், கை நிறைய காசு வாங்கணும். கல்யாணத்துக்கு பிறகு கூட உனக்கு வேலைக்கு போலாமே. அதுல பிரயோஜனம் இல்லையே. எனக்காக நீங்க எவ்வளவு செலவு பண்ணிருப்பீங்க. என் படுத்தத்துக்கு, சடங்குகளுக்கு, இனி என் திருமணத்துக்கு, அதுக்கப்புறம் பிரசவம் கிசவம், இதுக்கு எல்லாமா எவ்வளவு செலவு பண்ணுவேன். உங்களுக்காக நானும் கூட ஏதாவது திருப்பி செய்ய வேண்டாமா? என்ன அர்த்தம் இல்லாம பேசிக்கிட்டு? நாங்க செய்ததெல்லாம் எங்க கடமை தானே. அதுக்கெல்லாம் நீ கணக்கு போட்டு கடன் தீர்க்க பாக்குறியா? நீங்க செய்யறதெல்லாம் உங்க கடமை தானேப்பா. அதுவே கடமாக நினைச்சா இந்த ஜென்மத்தில் அல்ல, எத்தனை ஜென்மம் எடுத்தாலும் தீர்க்க முடியாது. எனக்கும் சில கடமைகள் உண்டு. அதை செய்ய ஒரு வாய்ப்பு கொடுங்க. இது வெறும் சடங்கு தானே. நீ பையனை பாரு, இஷ்டப்பட்டா எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கட்டும். அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆக வேண்டியதை கவனிப்போம். என்னங்க இதெல்லாம் சின்ன குழந்தைங்க மாதிரி. நேரம் எவ்வளவு ஆச்சு? இன்னும் அவங்களெல்லாம் வரலையே. சாமி போஸ்ட். ஆண்டவா, ഭാഗ്യത്തിന് ഭാഗ്യം വന്നാச்சு. ദൈവമേ, ഈ ജോലിയെങ്കിലും എനിക്ക് കിട്ടണേ. എനിക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും എന്തെങ്കിലും നല്ല കാര്യം ചെയ്യണം. അതിന് നീ അവസരം തരണം. എന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഒരു വില കൽപ്പിച്ചില്ലെങ്കിലും അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കെങ്കിലും നീ വില കൽപ്പിക്കണം. ഈ ജോലി നീ എനിക്ക് വാങ്ങിത്തരണം. ഹരഹരോ ഹരഹര ഹരഹരോ പോടാ. ഹരഹരോ ഹരഹര ഒന്ന് പോടാ. ഹരഹരോ ഹരഹര മോൾക്ക് വേല കിടക്കണേ. ഹരഹര ഹരഹരോ ഹരഹര. എടാ പിള്ളേർ ഒന്ന് മാറി നിക്കണടാ പിള്ളേർ. ഹരഹരോ ഹരഹരോ പോടാ പറഞ്ഞടാ ഞാന്. ഒന്നും കൊണ്ട് പോരെ. ഹരഹരോ ഹരഹര ഹരഹരോ ഹരഹര ഹരോഹര ഹരോഹര ഹരോഹര. ഞാൻ ഉടനെ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം.
ഞാൻ ഇരിക്കണമോ? അതെന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ തമ്മിൽ ഈ ഫോർമാലിറ്റീസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ. പുതിയ ആളുകളെ കാണുമ്പോ പഴയ കാര്യങ്ങളും പഴയ ആളുകളെയും മറന്നു പോകുന്നത് സ്വാഭാവികമാണല്ലോ. അതുകൊണ്ടാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തുടങ്ങിയ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാ? ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ രണ്ടാത്മാവും ഒരു ശരീരവുമായി മാറിയ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഒരു ലോണിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു. ഞാൻ ഈ ബാങ്കിന് ഉടമസ്ഥനല്ലോ, മാനേജറാണ്. എനിക്കും ചില പരിമിതികളൊക്കെ ഇല്ലേ? ഞാൻ എല്ലാം ശരിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കോടികളുടെ ലോണാണല്ലോ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒരു ഞൊടിക്കുള്ളിൽ ആ പണം എടുത്ത് തരാൻ ഞാൻ ബ്രൂണേ സുൽത്താനൊന്നും അല്ലല്ലോ. അധികം താമസിയാതെ നിങ്ങൾക്കത് കിട്ടും. ഞാൻ കാത്തിരിക്കും. ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ ഇനി ആർക്കാണോ യോഗ്യത? பாருமா, கடவுளை நன்னா தியானிச்சுக்கோ. அர்ஹதப்பட்டது, நியாயமானது, எதை கேட்டாலும் கடவுள் கொடுப்பார். தைரியமா போ, உனக்கு வெற்றி நிச்சயமா கிடைக்கும். கடவுளை மட்டும் இல்லடி, நாம பித்ருக்களையும் நன்னா நினைச்சுக்கணும். தாத்தா பாட்டி இவாளை நன்னா தியானிச்சுக்கோ. உனக்கு உனக்கு ஒரு குறையும் வராது. தாத்தா பாட்டி. പട്ടിയോ? താൻ ആരെ ചീത്ത പറയുന്നേ? ഭാഗ്യലക്ഷ്മി, അതല്ലേ പാട്ടി തന്നെയാണോ വിളിച്ചത്? ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടഫായിരുന്നോ? ഒരു പ്രത്യേകതരം ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുന്നത്. A to G പാസ്സാവണത്രേ. എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല. ഇതൊക്കെ ഒരുതരം വേഷം കെട്ടലായിരിക്കും. ജോലിക്കൊക്കെ അവര് നേരത്തെ ആൾക്കാരെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതെ, സമയം മെനക്കെടുത്താണ്ട് അകത്തോട്ട് ചെല്ലു വച്ചേ. போன வேலை என்ன ஆயிடுச்சுடா கண்ணா? நான் உங்க பொண்ணுமா? வேலை எனக்கு ஷுவர் சொன்னாரு. அவர் என்ன கேள்வி கேட்டாரு? வேலை கிடைக்கணும்னா A to G பாஸ் ஆகணும். A to G யா? A എന്നാൽ ഏജ്, എന്നോട് വയസ്സ്. B എന്നാൽ ബ്യൂട്ടി, എന്നോട് സൗന്ദര്യം. C എന്നാൽ ക്യാരക്ടർ, സ്വഭാവം. D എന്നാൽ ഡിസിപ്ലിൻ, അച്ചടക്കം. E എന്നാൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ, പഠിപ്പ്. F എന്നാൽ ഫാമിലി, കുടുംബം. G എന്നാൽ ഗോഡ് ഗ്രേസ്, ദൈവാധീനം. വാക്കാൽ சொன்ன ഉറപ്പേ ഉള്ളൂ. പാത്താ പേച്ച് തവരാത്ത ആളാണെന്ന് തോന്നി. നീ കവലപ്പെട വേണ്ട. ഞാൻ അത് അപ്പാவை வச்சு சயன பிரதிஷ்டம் பண்றதுக்கு வேண்டி இருக்கு. பச்சைக்கறி பச்சைக்கறி, பிராமின்ஸ் ஸ்பெஷல் பச்சைக்கறி. இதில் வைட்டமின்ஸ் ஜாஸ்தி இருக்கு. மாமி ஸ்பெஷல் வெஜிடபிள்ஸ், புஷ்பன்ஸ் ஸ்பெஷல் வெஜிடபிள்ஸ். மாமி பாருங்க மாமி. அடே புஷ்பப்பையிலே என்ன புத்து மாமி? நீ வா, நான் പറയട്ടെ. மயிலாப்பூர் மாமியே, உம்மணி சாரத்தே காமியே. மாமி நல்ல இறக்குமதி இம்போர்ட்டட் ஐட்டம்ஸ் உண்டு மாமி. தக்காளி, வெண்டைக்காய், പാവയ്ക്ക, സബോള, കത്രിക്ക. ഓഹോ, കത്രിക്ക പരിപാടി ഇപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലേ നിനക്ക്? കത്രിക്ക മാത്രമല്ല മാമി, മാമിമാർക്കുള്ള സ്പെഷ്യൽ പഴങ്ങളും ഉണ്ട്. അതിനെന്താടാ? ഹിമാലയത്തിലെ സ്വാമികളുടെ പൂജാഫലങ്ങൾ, പുത്രഭാഗ്യം ഉറപ്പു തരുന്ന പഴങ്ങൾ. എനിക്ക് പുത്രഭാഗ്യം ഉണ്ടാവാനായി പുഷ്പൻ പഴവും തപ്പി നടന്ന് കഷ്ടപ്പെടണ്ട കേട്ടോ. എനിക്ക് എന്റെ മകളുടെ കാര്യം സംസാരിക്കാനുള്ളത്. മകൾക്ക് പുത്രഭാഗ്യത്തിനായില്ലല്ലോ, അതിനാദ്യം കല്യാണം കഴിയണ്ടേ? അവളുടെ കല്യാണക്കാര്യം പറയാനാ നിന്നെ വിളിപ്പിച്ചത്. ഓ, എന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതാ. എന്നാൽ ഒന്നുകൂടെ അടി ചെരുപ്പാലെ. കായ്കറി വിക്ര ശൂദ്രനുക്ക് ബ്രാഹ്മണ പെണ്ണ് കേൾക്കതാ? ഞാൻ കേക്കലേ, മാമി തന്നെ കൊടുക്കണെന്ന് சொன்னேன். ഇരിക്കട്ടെ അവിടെ, ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ ഓരോന്ന് ചോദിക്കും, ഞാൻ ദേഷ്യപ്പെടാതെ മറുപടി പറയും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ദേഷ്യപ്പെടും. എന്തിനാ മാമി നമ്മൾ തമ്മിൽ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് വഴക്കിട്? ഇതാ എന്നാ. അത് ശരി, എന്തെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ നിന്റെ കയ്യില്? വെണ്ടയ്ക്ക, തക്കാളി, വഴുതനങ്ങ, പാവയ്ക്ക, വെള്ളരിക്ക. വെള്ളരിക്കുണ്ട്. അത് ശരിയാ. പഴം എടുക്ക്, പൂജയ്ക്കാവട്ടെ. പഴം മാമ കൊണ്ടുവന്നില്ലേ? അവരുടെ കയ്യിൽ പഴമൊന്നുമില്ല. അയ്യോ പാവം. അതെങ്ങനെ മനസ്സിലായി? അതൊക്കെ കണ്ടാൽ അറിയാം മാമി. അയ്യടാ അമ്മ, എനിക്ക് വേല കടിച്ചാച്ച്. കടവുലേ,
ഈ വാർത്ത ഈ പഞ്ചായത്ത് മുഴുവൻ അറിയിക്കട്ടെ, ഇല്ലെങ്കിൽ എന്റെ തല പൊട്ടിത്തെറിക്കും. മാമിയുടെ മോൾക്ക് വേല കിടച്ചാച്ചി, ഭാഗ്യത്തിന് വേല കിടച്ചാച്ചി. ആ പച്ചക്കറി മാമിയുടെ മോൾക്ക് വേല കിടച്ചാച്ചി. എടാ പുഷ്പ, ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും ന്യൂസ് ഉണ്ടോ? ഓ, നമ്മുടെ ഭാഗ്യത്തിന് ജോലി കിട്ടി ബാങ്കിൽ. അതെയോ? ഇതറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ തള്ളന്ന് ഉറങ്ങൂല. ആ പച്ചക്കറി, ആ പുഷ്പൻസ് വെജിറ്റബിൾസ്, ആ പുഷ്പൻസ് വെജിറ്റബിൾസ്. നമ്മുടെ മാമിയുടെ മോൾക്ക് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ജോലി കിട്ടി. ആ പോടൂ. ഓ, ആ വെജിറ്റബിൾസ്. என்ன முதல் தடவை பார்க்கிற மாதிரி பார்க்கிறேன். நீக்கு வயசாகுது. எனக்கு அப்படி தோணல. நான் உன்னை முதல் தடவை பொண்ணு பார்க்க வந்த போது எனக்கு வந்த அதே ஃபீலிங்ஸ் தான் இப்போதும் தோன்றுது. யூ லுக் வண்டர்ஃபுல் மை டார்லிங். ஆமா ஆமா, நீக்கு மிக்ஸி, வாஷிங் மிஷின், ஃப்ரிட்ஜ் இதெல்லாம் வேணும். இങ്ങനെ மொத்தமா வாங்குறதுக்கு இந்த வீடு வித்தா கூட முடியாது. அப்படி இருக்கும்போது நீ மிக்ஸி, ஃப்ரிட்ஜ்னு அப்படியெல்லாம் கேட்டா நான் என்ன செய்வேண்டி? இனி என்னால முடியாது. தோசை இட்லி வேணும்னா நீங்களே அரைக்கலாம். நீ சொன்ன இல்லன்னு சொல்ல போற, அரைச்சா போச்சு. கொடகல்ல. என்னப்பா எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? அம்மா பேசினதெல்லாம் நான் கேட்டுட்டு தான் இருந்தேன். எனக்கு இப்ப வேலை கிடைச்சாச்சு. சாலரி சர்டிபிகேட் கொடுத்தா இந்த பொருள் எல்லாம் நமக்கு இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல கிடைக்கும். நம்ம கடத்துக்கு கணக்கே இல்லம்மா. நீங்க வாழ்க்கையில எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டீங்க. இனி ஒரு ஓய்வு வேண்டாமாப்பா? ഹലോ മാമിയല്ലേ? ഞാൻ അൻവർ ഭായിയുടെ സുഹൃത്ത് കൃഷ്ണനാ. പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞിട്ടാ വിളിക്കുന്നത്. മാമി, എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനുണ്ട്. അതിന് മാമി എന്നെ സഹായിക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ മദ്രാസിലേക്ക് വരികയാ. എത്ര പണം വേണമെങ്കിലും ചെലവാക്കാം. നീ മദ്രാസിൽ വന്നാ എനിക്ക് ഫോൺ ചെയ്യൂ. ഓക്കെ കുട്ടാ? താങ്ക് യു മാമി. ലോൺ ശരിയായിട്ടുണ്ട്. ഭാഗ്യം ഇവിടെ വരൂ. എന്താ മോളെ ഇത്? എത്ര സമയായി ഞാൻ കാത്ത് നിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. സോറി വർഗീസ് ചേട്ടാ, സാധനങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ കിട്ടുമല്ലോ അല്ലേ? കടയിലെ മുതലാളി നമ്മുടെ മാനേജർ സാറിന്റെ അടുത്ത കൂട്ടുകാരനാ. വളരെ നല്ല സാധനങ്ങളാ. ആളെങ്ങനെയാ? ആ, നമ്മൾ അതൊക്കെ എന്തിനാ നോക്കുന്നത്? നമുക്ക് നല്ല സാധനം കിട്ടിയാ പോരെ. മോളിങ് വാ. 2 വർഷം ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ട്. അതെയോ? ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ട്, ക്ലോക്കാണ്. താങ്ക് യു. യെസ് മാഡം, വാട്ട് കാൻ ഐ ഡു ഫോർ യു? നമ്മുടെ മാനേജർ പറഞ്ഞാ സാറേ, ഇവർക്ക് കുറച്ച് വീട്ടുപകരണങ്ങൾ വാങ്ങണം. ബാങ്കിലെ കാഷ്യറാ. വേണ്ട സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ. കം. താങ്ക് യു. ഈ പീസ് എടുത്തോളൂ. ഇതിൽ സൂപ്പർ ബാൻ ഉണ്ട്. നല്ല പിക്ചർ ക്വാളിറ്റിയാണ്. മാത്രമല്ല 10 വർഷത്തെ ഗ്യാരണ്ടിയും ഉണ്ട്. ഞാൻ നാളെ തന്നെ സാധനങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തിച്ചേരാം. മോള് പേടിക്കണ്ട, സാറ് പറഞ്ഞതാ. താങ്ക് യു. നമുക്ക് പോവാം മോളെ. ഓക്കെ. ये दूसरे कूलर के साथ फ्री है। कूलर के साथ फ्रिज, वॉशिंग मशीन।
ടി വി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ വന്നതാ. പഴയ വയറായതുകൊണ്ട് ടോട്ടൽ വയറിംഗ് മാറ്റേണ്ടി വന്നു. വാഷ് ചെയ്യാൻ വന്നതാ. ഇങ്ങനൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും കരുതിയില്ല. ഐ എം സോറി. അയ്യോ ஷோ என்ன இது அப்பா பாத்தியா டிவி வந்தாச்சு ஆனா எல்லாமே போச்சு. ഹലോ, ഇന്നലെ എനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റി. പ്ലീസ് ഡോണ്ട് എംബ്രേസ് മീ. അയ്യോ, ഞാനത് ഉദ്ദേശിച്ച് പറഞ്ഞതല്ല. ഛേ, ഒരുമിച്ച് കുറെ സാധനങ്ങൾ കടയിൽ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോ ഞങ്ങളൊരു ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളൊരു സെൽഫോണാണ് തരാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്നലത്തെ കൺഫ്യൂഷൻ അത് വിട്ടുപോയി. താങ്ക് യു. നോ മച്ച്. ഹലോ. ഹലോ ഭാഗ്യം, ഇന്ന് സൺഡേ ആയതുകൊണ്ട് ഉറങ്ങായിരുന്നോ? അല്ല. ഏയ് ഭാഗ്യം, സെൽഫോൺ എന്റെ കമ്പനിയുടെ വക ഫ്രീ ആണെന്ന് ഞാൻ നുണ പറഞ്ഞതാ. തന്നെ ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് 3 ദിവസമേ ആയുള്ളൂ. പക്ഷേ 3 ജന്മങ്ങളായി തന്നെ അറിയാവുന്നൊരവസ്ഥയിലാണ് ഞാൻ. ജാതിയിൽ ഞാൻ തന്നെക്കാട്ടി താണവനാ, അനാഥനാ. പക്ഷെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ തന്നെ പട്ടിണി കൂടാതെ പോറ്റാനുള്ള കഴിവ് ഇന്ന് എനിക്കുണ്ട്. ഐ ലവ് യു ഭാഗ്യം. താൻ എന്റെ ഭാഗ്യമാവോ? എന്റെ മാത്രം ജീവിത സൗഭാഗ്യം. മലച്ചാത്തേ മുന്നിലണയോ മലച്ചാത്തേ മുന്നിലണയോ
ചാർത്തി മുന്നിലണയൂ മുല്ലമല ചാർത്തി മുന്നിലണയൂ തന്റെ വീട്ടുകാർ യാഥാസ്ഥിതികരാണ്. അവരോട് നമ്മുടെ കാര്യം സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് ധൈര്യമില്ല. സുമാനസാലെ അവർ തന്നെ എനിക്ക് വിവാഹം കഴിച്ചു തരില്ല. തന്നെ കൂടാതെയുള്ള ഒരു ജീവിതം എനിക്കിനി ആവശ്യമില്ല. ഞാനൊരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടാണ് ഭാഗ്യത്തിനെ കൊണ്ട് വിളിപ്പിച്ചത്. എനിക്ക് നീയില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ഭാഗ്യം. ഭാഗ്യം 20 വർഷം തീറ്റിപ്പോറ്റി ജീവന് തുല്യ സ്നേഹിച്ച അച്ഛനും അമ്മയും ഉപേക്ഷിക്കണോ? അതോ ജീവന്റെ ജീവനായി കാമുകനെ ഉപേക്ഷിക്കണോ? ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഭഗവാനെ? இன்னைக்கு கோயிலுக்கு போயிருந்தല്ലേ? போனேன். கூட இருந்த பையன் யாரு? விஜய். அந்த டிவி ஃப்ரிட்ஜ்ல இங்க ஃபிட் பண்ண வந்த பையன் தானே? அவன் என்ன ஜாதியடி? சொல்லடி. எனக்கு தெரியாது. அப்ப ஏண்டி அவன் கூட ஊரு சுத்துறேன்? உன்கிட்ட தானே கேட்டுட்டு இருக்கேன். என் பொறுமையை சோதிக்காதே. கேட்டதுக்கு பதில் சொல்லடி. சொல்லடி. அவர் என்ன காதலிக்கிறாரு, கல்யாணம் பண்ணிக்க விரும்புகிறாரு. நீ படிச்ச பொண்ணு, சம்பாதிக்கிற பொண்ணு. உன் முடிவு உனக்கு எடுக்கலாம். உன்னை தடுக்க நாங்க யாரும் இல்லை. ஆனா நாங்க உயிர் வாழணுமா சாகணுமா நீதான் முடிவு செய்யணும். பாக்கியம் இல்ல, நீ ஒரு பையன் கூட ஊரு சுத்துறன்னு அம்மா சொல்லியாச்சு. அது நமக்கு தகாத வேண்டாம். வேணாம். அப்பா, எனக்கு அவரை ரொம்ப பிடிச்சாச்சு. நான் அவரை லவ் பண்றேன். லவ் பண்றியா? உன்னை கொன்னுடுவேன். ഭാഗ്യം, താൻ എന്താണോ എന്നെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത്? ഞാൻ എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്തത്? മടി പോകാം. ഇത് ഇത് സ്പെഷ്യൽ ചായ. ഭാഗ്യലക്ഷ്മി സാർ, ആ കുട്ടി 4 ദിവസമായി ലീവില്ല. കാരണം എനിക്കറിയില്ല സാറേ. പച്ചക്കറി പച്ചക്കറി. സാറേ സാറേ, നിക്ക് 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 നിക്ക്.
സാറേ ഞാൻ കുറെ പരിശ്രമിച്ചു. ഈ കല്യാണം നടക്കൂല. സ്നേഹിക്കുന്നവരെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കാണാനാ എന്റെ ആഗ്രഹം. എന്ത് ചെയ്യാനാ? ഇതിനെല്ലാം കാരണം നിങ്ങളുടെ കുലമാണ്. അവര് പെരിയ ബ്രാഹ്മിൻസ്. നീങ്ക ആരേ? സ്നേഹത്തിൽ എന്ത് കുലം? ഞാൻ ഒരുപാട് അവളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. ഒരുപാട്. ശരി പുഷ്പ, പിന്നെ കാണാം. വരട്ടെ. പാപം വിജയ് സാറ് വാടി വഴുതനങ്ങ പോലെ ആയിപ്പോയി. ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു. അപ്പോഴാ അറിഞ്ഞത് അമ്പലത്തിൽ പോയിരിക്കാന്ന്. എന്താ ഇപ്പൊ ബാങ്കിൽ വരാത്തത്? തീരെ സുഖമില്ല. വിജയേട്ടനെ ഏൽപ്പിച്ചതാ ഈ കത്ത് വർഗീസേട്ടന്റെ കയ്യിൽ. ഇത് തന്നെ ഏൽപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു. വിജയൻ സാർ പാവാടി. ഭാഗ്യം, എന്റെ എഴുത്ത് കിട്ടിയില്ലേ? കിട്ടി. എന്ത് തീരുമാനിച്ചു? എന്നെ വിഷമിപ്പിക്കരുത്. അപ്പൊ ഞാൻ വിഷമിക്കുന്നതോ? അത് നിനക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല അല്ലേ? പ്ലീസ് വിജയ്, എന്നെ തീ തീറ്റിക്കരുത്. അപ്പൊ ഞാൻ തിന്ന തീയുടെ കണക്കോ? ജാതി വ്യത്യാസം മാത്രമായിരുന്നു നമ്മൾ തമ്മിൽ ബന്ധത്തിലുള്ള തടസ്സം. സ്നേഹിച്ചു തുടങ്ങും തന്നെ നിനക്ക് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭാഗ്യം. 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എനിക്കിതിന്റെ മറുപടി കിട്ടിയിരിക്കണം. വിജയ്, ഞാൻ ആ ഒരു ഫോൺ കോൾ ആയിരിക്കും എന്റെ ജീവിതവും മരണവും നിശ്ചയിക്കുന്നത്. വിജയ്, വിജയ്, என்னடி கண்ணு இப்படி வெளியில உட்கார்ந்துட்டு இருக்க? உடம்புக்கு சுகம் இல்லையா? இல்ல வேற ஏதாவது பிரச்சனையா? என்னடி அம்மா மேல இன்னும் கோபமா? கோபம் வருவதோட அவ அழகே பாரு. அடி பாக்யம், இன்னைக்கு டிவில ப்ரோக்ராம் எதுவும் இல்லையா? சும்மா உட்காரது. போய் டிவி பாரு. പോസ്റ്റ്. ஹலோ ஹலோ, நேக்கு அஞ்சு சேச்சி கிட்ட பேசணும். நான் ஹோல்ட் பண்றேன். ഞാൻ അഞ്ചു ചേച്ചിതാ. ചേച്ചി, ഞാൻ പാലക്കാട്ടിന്ന് ഭാഗ്യമാണ്. ആര്? ഭാഗ്യലക്ഷ്മിയാ? അതെ ചേച്ചി, ഇൻവിറ്റേഷൻ കിട്ടി. അതില് തന്നിരുന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ചപ്പോ ചേച്ചിയെ കിട്ടി. എന്താ ചേച്ചി വിശേഷം? ഞാൻ പുതിയൊരു ബ്യൂട്ടി പാർലർ തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ കാര്യം പറയാനായിരുന്നു. കാര്യങ്ങളെല്ലാം നന്നായി വരാൻ ഈശ്വരൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഈശ്വരന്റെ അനുഗ്രഹം വളരെയധികം നേടിയ ആളാണല്ലോ ഞാൻ. പിന്നെ നിന്റെ വിശേഷങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ മോളെ. എനിക്ക് ഭരതൻ ബാങ്കിൽ ജോലി കിട്ടി. ഓ, കൺഗ്രാചുലേഷൻസ്. പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ചേച്ചി. എന്താ മോളെ? ഞാനും വിജയ് എന്ന ആളും പ്രേമത്തിലാണ്. പക്ഷെ വീട്ടുകാർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന തീരുമാനം എടുക്കേണ്ട സന്ദർഭമാണിത്. തീരുമാനം എന്തു ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, അത് നിന്റെ തീരുമാനമായിരിക്കണം. கண்டா அப்பாவை மன்னிச்சிடுறா. அப்படி சொல்லாதப்பா, உங்களுக்கு என்ன அடிக்க உரிமை இருக்கு. சேச்சே, நீ நாளைக்கே அவங்கிட்ட முறப்படியா வந்து என்கிட்ட பொண்ணு கேட்க சொல்லு. கேட்டியா? அடுத்த நல்ல முகூர்த்தத்திலே உனக்கும் அந்த விஜயனுக்கும் கல்யாணம்.
ഐ ലവ് യു. അവിടെ ഞങ്ങള് പാവങ്ങളാ. ഇതെല്ലാം ഇട്ടല്ലേ നാട്ടുകാര് കളിയാക്കും. നമ്മൾ താമസിക്കാൻ പോകുന്നതേ നിന്റെ പഴഞ്ചൻ സ്റ്റൈലിന് പറ്റിയടല്ല. അതുകൊണ്ട് വെച്ച് മോഡേൺ ആവണം. അതിലുപരി ഒരു കാര്യമുണ്ട്. എന്താ? ഞാൻ വീട് വിട്ടിട്ട് മാറി നിന്നിട്ടില്ല ഇതുവരെ. എനിക്ക് മിക്ക പെണ്ണുകളും വിവാഹത്തിന് ശേഷം മാത്രമാണ് മാറി നിൽക്കുക. കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ സമയമില്ല. വേണ്ട, കം കം. ശരിയമ്മ. നല്ലപടിയാ പോയിട്ടോ അമ്മ. ശരി. ഇറങ്ങാം. ஏன் திருஷ்டியப்பட்டுடும் போல இருக்கு. பாத்தேடி, நம்ம பொண்ணு இந்த வேஷத்துல ரொம்ப அழகா இருக்கா. இந்த கிராமத்தில் உள்ளவரெல்லாம் பார்த்து பொறாமப்படுவாங்க. ഞാൻ മാക്സിമം നോക്കാം. ഓക്കെ, സീ യു. ഓക്കെ, പറഞ്ഞ പോലെ. ഇത്രയും ബഹളത്തിനിടയിൽ എങ്ങനെയാ ഫോണിൽ സംസാരിക്കാൻ കഴിയാ? ലക്ഷങ്ങളുടെയും കോടികളുടെയും കച്ചവടം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അണുവിസ്ഫോടനം സ്ഫോടനം വരെ ഒരു പ്രശ്നമല്ല. ഉള്ള കച്ചവടം തന്നെ ധാരാളം അല്ലേ വിജയ്? ഇനി എന്തിനാ പുതിയൊരു ബിസിനസ്? ഞാൻ അനുഭവിച്ച ദുരന്തങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനുണ്ടാവരുത്. ആ കുഞ്ഞിന് ലോകത്തിലെ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം. പുതിയ ഓഫർ ഒരു എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ബിസിനസിന്റെ. ഒരു 11 ലക്ഷം രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. നല്ല ടേൺ ഓവറുള്ള ബിസിനസ്സാ. അയ്യോ, 11 ലക്ഷമോ? 11 ലക്ഷം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ നീ ഭയപ്പെടണ്ട. എന്റെ കടയിൽ ഒരു വർഷത്തെ ടേൺ ഓവർ തന്നെ 15 ലക്ഷം രൂപയുണ്ട്. എന്നാലും ഒരെന്നാലും ഇല്ല. ഒരു 5 ലക്ഷം രൂപ എന്റെ അക്കൗണ്ടിലുണ്ട്. നിനക്ക് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ബാക്കി റേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്ക്. താൻ പേടിക്കണല്ലോ, ഞാനല്ലേ പറയുന്നത്. നമുക്കൊരു കുഴപ്പം വരില്ല. വിത്ത് പ്രോപ്പർ ഡോക്യുമെന്റ്സ് തനിക്ക് ലോൺ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും വരില്ല. താൻ നമ്മുടെ സ്റ്റാഫാണല്ലോ. എനിവേ, ഇതെന്റെ അധികാരപരിധിയിൽപ്പെട്ട കാര്യമല്ല. യു സി ദ GM. He will do the needful. താങ്ക് യു സർ. You are welcome. വർഗീസേട്ടൻ ഇല്ലേ ഇവിടെ? ഇല്ല, ചേട്ടൻ പുറത്തു പോയിരിക്കുക. ബാങ്കിലെ കാര്യത്തിനാ. 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞേ വരൂ. ഞാൻ ഇന്നലെ വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നു. എന്തിനാ? എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ചു കാലമായി പറയണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴാ അവസരം കിട്ടിയത്. എന്താ കാര്യം? പറഞ്ഞോളൂ. അല്ല, ഞാനിപ്പോ അത് എങ്ങനെ പറയാന്ന് ആലോചിക്കുന്നത്. പറഞ്ഞോളൂ, പറഞ്ഞാലല്ലേ അറിയൂ. എനിക്ക് ചേച്ചി തനിച്ചൊന്ന് കാണണം. അയ്യോ, ചേട്ടൻ അറിഞ്ഞ എന്നെ കൊല്ലും. ഞാൻ ഏതായാലും പറയില്ല. ചേച്ചി പറഞ്ഞാലല്ലേ ചേട്ടൻ അറിയൂ. ശോ, കള്ളൻ. അവള് ചോദിച്ചത് 5 lakhs. ഞാൻ കൊടുക്കാവുന്ന സമ്മതിച്ചു. സാറിനൊന്ന് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാര്യം നടക്കാനുള്ള ഒരു കള്ളച്ചിരി. താൻ ആ കാര്യത്തിലൊക്കെ മിടുക്കനാണല്ലോ. അല്ല, സാറും മോശക്കാരനല്ല.
മോർത്തിഗേജ് ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് ഹൗസിംഗ് ലോൺ കൊടുക്കാമല്ലോ. എങ്കിലും ഓക്കെ. ഷുവർ. ആ എങ്കി ദൈവത്തിന് സ്തുതി. എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും സ്ഥിതി. ഒരു വൻ തുകയുമായാണ് പോകുന്നത്. സൂക്ഷിച്ച് യാത്ര ചെയ്യണം. ഞാനിങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആദ്യമായിട്ടൊന്നുമല്ല. ഇതിനേക്കാളും വലിയ തുകയായിട്ട് ഞാൻ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. അന്ന് വിജയ് എന്റെ ആരുമല്ലല്ലോ. പക്ഷെ ഇന്ന് വിജയ് എന്റെ എല്ലാമാണ്. എനിക്ക് ഭയമില്ലാതിരിക്കോ? ബിസിനസ് കഴിഞ്ഞ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചെത്തും. നീ സമയാസമയങ്ങളിൽ ആഹാരം കഴിക്കണം. ഓക്കെ, വരട്ടെ. നിങ്ങൾ ഇതെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഞാനിത് വാങ്ങിച്ച കടയാ. ഇത് വിജയുടെ കടയാണ്. ആയിരുന്നു. ഇന്നലെ കാലത്താണ് ഞങ്ങൾ കച്ചവടമാക്കിയത്. മിസ്സസ് വിജയന് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എഗ്രിമെന്റ് കാണിക്കാം. ഇന്ന് ദേവൻ സാറിന്റെ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു അല്ലേ? എന്തിനാ അയാളുടെ വീട്ടിൽ പോയത്? തന്നെ ഞാൻ സഹായിക്കില്ലായിരുന്നു. അയാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് വിചാരിച്ച തന്നെ ഒന്നും സഹായിക്കാനാവില്ല. ഞാൻ കൂടെ വിചാരിക്കണം. കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു. അയാളെ ഗവനിച്ചതുപോലെ എന്നെ ഒന്ന് ഗവനിക്കണം. ഗവനിച്ചേ മതിയാവും. ഈ പുഷ്പ എത്ര കണ്ടേക്കണോ? നട അടച്ചോ? വെണ്ടക്കാക്ഷരത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കല്ലേ? എടോ എടോ സുബ്രഹ്മണ്യ സാറേ, തന്നെ പറ്റി ഞാൻ അങ്ങനെ അല്ലടോ വിചാരിച്ചത്. ആ പെൺകുട്ടിയോടെ ഈ ചതി ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു. ഈ പുഷ്പനെ എനിക്ക് അറിയില്ല. കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന പെമ്പിള്ളേരെ ജോലിക്ക് വെച്ച് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് മാനതയല്ലടോ നാറി. തന്റെ ഓഫീസിൽ 3-4 ഉണക്ക പെണ്ണുങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബിസിനസ് തനിക്കുള്ളൂ. ഞാൻ, അതായത് പുഷ്പൻ, എന്റെ കസ്റ്റമേഴ്സ് മുഴുവൻ ലേഡീസ് ആണേ. തനിക്കറിയോ? അവരോടൊന്ന് അന്വേഷിച്ചു നോക്ക്. എപ്പോഴെങ്കിലും അവരോട് അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന്. താൻ വലിയ മാനിനാവണ്ടോ നാറി. താഴെ പുറത്ത് ചലക്കുന്നത് വർഗീസേ, നായനഴിച്ചിട്ടാ. നായനല്ല പറഞ്ഞു, നാറിയിലാടാ. അയ്യോ നായ. என்னடா புஷ்பா, ஏதாவது விசேஷம் இருக்காடா? ചൂടായിരുന്ന സമാചാരങ്ങൾ. വിശ്വസയോഗ്യമായ വാർത്തകൾ തെളിവ് സഹിതം നിങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു വാർത്താ ഏജൻസിയാണ് പുഷ്പൻസ് വെജിറ്റബിൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്. என்ன സമാചാരം ചൊല്ലടാ. നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യലക്ഷ്മിയുടെ ഭർത്താവ് വിജയൻ ഒരു വൻതുകയ്ക്ക് ബാങ്കിനെ പറ്റിച്ച് മുങ്ങി. ആ കടമടച്ചു തീർക്കുവാൻ ഭാഗ്യം നരകിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഏമാந்து പോയിട്ടേനപ്പ. ദൈവമാ, ഞാൻ நினைச்ச அந்த துஷ்டன் என்னை ஏமாத்தி விட்ட. துரோகி. നടക്കக்கூடாது നടന്നു പോச்சு. நீ என் கூட ஆத்துக்கு வாமா. வரமாட்டேப்பா. என்னால அங்க வர முடியாது. அந்த தெரிஞ்சனங்க மூஞ்சில இனி என்னால முழிக்க முடியாதுப்பா. அதனால தான் சொல்றேன், நீங்க பயப்பட வேண்டாம். நான் மദ്രാസുக்கு போறேன். அங்க எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஆள் இருக்கு. அது யாருமா? அது உங்களுக்கு இப்ப தெரிய வேண்டாப்பா. நான் அங்க போய் விவரமா தெரியப்படுத்துறேன். ഹലോ, കുഡ് ഐ സ്പീക്ക് ടു മിസ് അഞ്ജു മാഡം? യെസ്. ചേച്ചി, ഇത് ഞാനാണ് ഭാഗ്യം. എന്താടി മോളെ? ചേച്ചി, ഇവിടെ എനിക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത ചുറ്റുപാടിലാണ്. തൽക്കാലം ഞാൻ ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് വരട്ടെ? അത് പ്രത്യേകം ചോദിക്കണോ? ഇത് നിന്റെ വീടല്ലേ മോളെ? ശരി ചേച്ചി. ചേട്ടാ ചായ. ദേ ചേച്ചി വരുന്ന. വർഗീസേട്ടാ, ഈ കടലാസുകള് നിങ്ങൾ രേഖാമൂലം മാനേജറെ ഏൽപ്പിക്കണം. സാഹചര്യങ്ങൾ കാരണം ഞാൻ കുറച്ചുനാള് വിട്ടു നിൽക്കുകയാണ്.
വിജയന്റെ ഫ്ലാറ്റിന്റെ പത്രങ്ങളാണിത്. ബാങ്കുകാർക്ക് സമാധാനിക്കാൻ തൽക്കാലം ഇത് മതി. ഈ ഫോൺ വർഗീസേട്ടൻ സൂക്ഷിച്ചോളൂ. എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വർഗീസേട്ടനെ വിളിച്ചോളാം. പോട്ടെ. ഇത് അഞ്ചു ചേച്ചിയുടെ വീട് തന്നെ? അതെ, ഞാൻ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി, പാലക്കാട് നിന്നാണ്. എനിക്ക് അഞ്ചു ചേച്ചിയെ കാണണം പ്ലീസ്. ശരി, വരൂ വരൂ. മാമി പറഞ്ഞിരുന്നു പാലക്കാട് എന്നൊരു ഭാഗ്യം വരുമെന്ന്. മാമി എവിടില്ലേ? മാമി കുളിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. ഇപ്പൊ വരും. ഭാഗ്യം വരൂ, റൂം കാണിച്ചു തരാം. റെസ്റ്റ് എടുത്തോളൂ. മാമി, പാലക്കാട് നിന്ന് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഭാഗ്യമാ? എങ്കിൽ റൂമിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ചേച്ചി, ചേച്ചി അന്ന് എനിക്ക് അയച്ച ഇൻവിറ്റേഷൻ കിട്ടിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചപ്പോ മറ്റു മാർഗങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ഞാൻ വല്ല അബദ്ധവും ചെയ്തിരുന്നേനെ. വിഡ്ഢിത്തൊന്നും പറയാതെ മോളെ, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ വിധിയായിരിക്കാം അപ്പനും അമ്മയും വിഷമിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. എന്റെ അവസ്ഥ നിനക്കും വന്നല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോ നിന്നെ പോലെ എനിക്ക് സുരേഷിനെ കണ്ടപ്പോ തോന്നിയ മോഹം കാരണം അഗ്രഹാരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ പടിയിറക്കി വിട്ടു. അതെല്ലാം നിനക്കറിയാവല്ലോ. അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഒറ്റപ്പെട്ട എന്റെ ജീവിതത്തിനിടയിൽ ഇവിടെ വെച്ച് സിനി മാഗസിന്റെ സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫറായ സുനിലിനെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. മോഡലിംഗ് ഫോട്ടോ എടുക്കുവാനായി അയാൾ എന്നെ സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയപ്പോ യെസ്, കമിൻ. നമസ്കാരം സാർ. ആൽബം സാർ. കാര്യങ്ങളൊക്കെ സുനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. അഡ്വാൻസ് ഇവിടെ കൊടുത്താൽ മതി സാർ. പറ്റേ? ഓക്കെ സാർ, പ്ലീസ് കം. ആൽബത്തിലൊന്നും അല്ല കാര്യം. കഴിക്കുന്നേ. ഡോണ്ട് വറി. നോ സർ. കഴിക്കടോ. നോ സർ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാ പറ്റില്ല. എന്താ നീയൊന്നും മിണ്ടാത്തത്? ഒന്നുമില്ല, ഞാൻ തോറ്റില്ല. ജീവിതത്തിന്റെ മറ്റൊരു അവസരത്തിൽ ഞാൻ വേറൊരാളെ കണ്ടുമുട്ടി. അൻവർ ഭായ്. പുരുഷന്മാരും നല്ലവരുമുണ്ടെന്ന് എനിക്കത് മനസ്സിലായി. എല്ലാ രീതിയിലും നല്ല ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉള്ള വ്യക്തിയാണ്. നീ പേടിക്കണ്ട, ഞാൻ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ തനിച്ചായിരുന്നു. പക്ഷേ നിനക്ക് ഞാനുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ. എന്റെ അനിയത്തി നല്ലവളായി വളരണം. ചേച്ചി, ഭാഗ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തില് അൻവർ ഭായിയുടെ തീരുമാനം എന്താ? ഞാൻ അന്വേഷിക്കട്ടെ. പക്ഷേ തീർക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഭൂമിയിലില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. അയാളെ പറ്റിയുള്ള ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നാ മതി, ഞാൻ തപ്പിക്കോളാം. ഡീറ്റെയിൽസ് വേണം? പിന്നെ ഞാൻ തപ്പിത്തരാം.
കടയില് അത് വിജയാണ്. വിജയ് തന്നെയാണ്. വിജയ് ഓ തന്റെ അയ്യോ, ഞാനിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യണം? നിക്കടി, നീ ഇപ്പൊ വെപ്രാളപ്പെട്ട് കാര്യങ്ങൾ കുഴപ്പത്തിലാക്കാതെ. TN1B517 ഓക്കെ. ഇതെന്ത് കുന്തറാപ്പാ? ഹലോ, ആരാ? ഹലോ വർഗീസേട്ടാ, ഇത് ഞാനാ. എന്താ മോളെ, സുഖം തന്നെയല്ലേ? എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ? ഇപ്പൊ കുറച്ച് തണുത്തിട്ടുണ്ട്. അച്ഛനും അമ്മ എങ്ങനെയുണ്ട്? കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തീരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഞാൻ വളരെ വേഗം തിരിച്ചു വരുമെന്ന് വീട്ടുകാരോട് പറയണം. പറയാം മോളെ. ഓ കിടന്നോ. അപ്പൊ നാളെ കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ. ബൈ. ശരി, നാളെ കാണാം. TN1B517 ഇവനെ പോലുള്ള കശ്മലന്മാർ എന്നെയടക്കമുള്ള പല പാവം പെൺകുട്ടികളെ നശിപ്പിക്കുന്നത്. എക്സ്ക്യൂസ് മീ സർ. യെസ്, സാർ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത്? ഞാൻ അണ്ണനോട് പോവാ. എന്റെ സ്കൂട്ടർ കേടായി. ക്യാൻ യു ഗിവ് മീ ലിഫ്റ്റ് പ്ലീസ്? ഓഫ് കോഴ്സ്, വാ. What's your name? സ്വപ്ന. യുവർ ഗുഡ് നെയിം പ്ലീസ്? Vijay, a businessman, interior decorator. ഇന്റീരിയർ ഡെക്കറേറ്റർ. എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് അടയാറിൽ വീട് പണിയുന്നുണ്ട്. ക്യാൻ യു ആസ്ക് ഹർ ടു കോൺടാക്ട് യു? എന്റെ വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ് തീർന്നു പോയി. സോറി, ഞാൻ എന്റെ ഫോൺ നമ്പർ തരാം, നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. 48400343. Stop here. Thank you. ഹലോ. Hello. Is it Mr. Vijay? യെസ്, വിജയ് സ്പീക്കിംഗ്. ഞാൻ സ്വപ്ന. സ്വപ്ന, എന്താ കാര്യം? എന്റെ സ്വർണ്ണക്കൊൽസ് എവിടെയോ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. അത് നിങ്ങളുടെ കാറിലുണ്ടോന്ന് അറിയാനാ. നല്ല കാര്യായി. അത് നിങ്ങളുടേതായിരുന്നു. ഞാനത് ആടുകാന്ന് വിചാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതെവിടെത്തിക്കണം? നാളെ വൈകുന്നേരം ഞാൻ നിങ്ങളെ മീറ്റ് ചെയ്യാം. വിൽ ബി അറ്റ് അഡയാർ ക്ലബ്. At what time? അറൗണ്ട് 4 o'clock. അപ്പൊ വൈകിട്ട് 4 മണിക്ക് അടയാർ ക്ലബിലേക്ക് ഞാൻ വരാം. ഓക്കെ. ഓക്കെ. എന്തു പറ്റി? ഒന്നുമില്ല. അല്ല, എന്തോ ഉണ്ട്. ഇത്രയും നാളുകൾക്കും സംഭവങ്ങൾക്ക് ശേഷം വിജയനെ വീണ്ടും കാണാൻ പോവുകയാണെന്ന് ഓർക്കുമ്പോ നിന്റെ മനസ്സിൽ പഴയ പ്രേമം വീണ്ടും ഉണർന്നോ? എന്തായാലും ആ മനുഷ്യൻ എന്റെ ഭർത്താവല്ലേ. ഭാര്യയെ സംരക്ഷിക്കുന്നവനാ ഭർത്താവ്, വ്യഭിചരിക്കാൻ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നവനല്ല. നിനക്കാണിങ്ങനെ ഒരു സംഭവം വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അവനെ ജീവനോടെ വെച്ചിരിക്കില്ല. അപ്പോ വിജയനെയും നീ ആവശ്യപ്പെട്ട മാത്രം. സ്വപ്നം ഒറ്റയ്ക്കാണോ? അതെ. ഞാനും ഒറ്റയ്ക്കാ. ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് കഷ്ടങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. റിയലി? അതെ. ബോംബെയിലായിരുന്നു ചെറുപ്പകാലം മുഴുവൻ. ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളുമായിട്ടാണ് അവിടെ കഴിഞ്ഞുകൂടിയത്. പക്ഷേ നഷ്ടങ്ങളുടെ കണക്കേ പറയാനുള്ളൂ. ഒന്നാലോചിച്ചാൽ എന്റെ ജീവിതത്തിലും നഷ്ടങ്ങളുടെ കണക്കുകളെ പറയാനുള്ളൂ. സത്യം പറഞ്ഞ
നമ്മൾ രണ്ടാലും തുല്യ ദുഃഖിതരാണ്. നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതൊക്കെ നേടിയെടുക്കണം. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഇനി നമ്മുടെ പരിശ്രമം. തീർച്ചയായും. പക്ഷേ നമ്മൾ കെയർഫുൾ ആയിട്ടിരിക്കുന്നല്ലേ നല്ലത്. നമ്മൾ എത്ര കെയർഫുൾ ആയാലും നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കും. വിജയുടെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലേ? എന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അമേരിക്ക കഴിയുന്ന മമ്മിയും ഡാഡിയും, അവിടെ നിന്നും വല്ലപ്പോഴും സ്നേഹം ഓതുന്ന ഒരു ഫോൺ കോൾ. എനിക്കിവിടെ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള ജീവിതം മടുത്തു. വിജയനെ കണ്ട് പരിചയപ്പെട്ടപ്പോ ആരോരും ഇല്ലാത്ത എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തോ നേടിയതുപോലെ ഒരു തോന്നൽ. ബോറടിച്ചോ? ഇല്ല. சேனன் சார், நான் மாமி பேசுறேன். எனக்கு இன்னைக்கு உங்களை பார்க்கணும். எதுக்கு மேடம்? இன்னைக்கு என்னால முடியாது. அந்த விஷயமல்ல, என் சொந்தக்காரி பொண்ணு பாகியலட்சுமிக்கு ஒரு சின்ன பிரச்சனை. பிரச்சனை தீர்க்கிறதா என்னோட வேலை. நீ சொல்லு, என்னவா? அது எனக்கு தெரியும். அன்வரங்க அவரு பெங்களூருக்கு போயிருக்கு. அப்ப நான் இன்னைக்கு வரட்டுமா? வேண்டாம், இன்னைக்கு முடியாது. ஓகே. Great, you're punctual. I'm always punctual. വരൂ. Come on. ഇവിടെ പാർട്ടിയുടേതായ ഒരു ലക്ഷണവും കാണുന്നില്ലല്ലോ. എനിക്ക് ഡേറ്റ് തെറ്റിയാണെന്ന് ഞാനൊന്ന് No, സംശയിച്ചു. no. ഞാൻ നിങ്ങളെ മാത്രമേ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. എനിക്ക് ഈ നഗരത്തിൽ അധികം സുഹൃത്തുക്കളില്ല. നിങ്ങൾ നല്ലൊരു സുഹൃത്തായി തോന്നി. അതുകൊണ്ട് ഈ ബർത്ത്ഡേ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ചെലവഴിക്കണം തോന്നി. സോ യു ആർ മൈ ഓൺലി ആൻഡ് ചീഫ് ഗസ്റ്റ്. Thank you. ഭാഗ്യം, നീ അവൾ സ്വപ്ന? താലി കെട്ടിയ ഭാര്യയെ കണ്ടപ്പോൾ ചോദിച്ച ചോദ്യം കൊള്ളാം. നിങ്ങളെ മറ്റെന്തിനേക്കാളും സ്വന്തം ജീവനേക്കാളും സ്നേഹിച്ച് എന്നെ ചതിച്ച് എന്റെ ജീവിതം തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കി ഇവിടെ സുഖിച്ച് നടക്കുകയാണല്ലേ? അതിന് മറുപടി തന്നെ. നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പോകൂ. അതറിയണമെങ്കിൽ ഒരു 15 വർഷം പുറകോട്ട് പോകേണ്ടി വരും. അത്രയ്ക്ക് ക്ഷമയുണ്ടോ നിനക്ക്? ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് തന്നെ അതറിയാനാണ്. ശരി, പറയാം. ബിരുദ പഠനം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു തൊഴിൽ തേടി ബോംബെ നഗരത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന ലക്ഷങ്ങളിൽ ഒരുവനായാണ് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതം ആരംഭിച്ചത്. പട്ടിണിയും ജോലി തേടലുമായി കഴിയുമ്പോഴാണ് ജോണിന്റെ കള്ളനോട്ട് സംഘത്തിൽ ഞാൻ ചേരുന്നത്. ജോലിയിലുള്ള എന്റെ ആത്മാർത്ഥത ജോണി ബൈക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ജോണി അടിച്ചിറക്കിയ കള്ളനോട്ടുകൾ നാഷണൽ ബാങ്കിലെ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണ് ക്ലീൻ ആക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ദേവൻ സാറാണ് അതിൽ പ്രധാനി. ദേവൻ സാർ ട്രാൻസ്ഫറായി പാലക്കാട് വന്നപ്പോഴാണ് ജോണി ബൈ എന്നെ പാലക്കാട്ടേക്ക് അയച്ചത്. പക്ഷേ നീ അന്ന് എന്റെ കടയിലേക്ക് വന്നത് മുതലാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങിയത്. നിന്നെ കണ്ടതും ഒരു കുടുംബം വേണമെന്ന ആഗ്രഹം എന്നിലുണ്ടായി. നിന്നെ സ്വന്തമാക്കി ഈ വൃത്തികെട്ട തൊഴിലിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ആരോടും ഒന്നും പറയാതെ വ്യക്തമായ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാക്കി നിന്നെയും കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് രഹസ്യമായി മാറാനായിരുന്നു എന്റെ പ്ലാൻ. പക്ഷേ ഞാൻ കണക്കൂട്ടിയതിനേക്കാളും മിടുക്കന്മാരായിരുന്നു അവർ. ഞാൻ നിന്റെ പേരിലെടുത്ത ലോൺ മൂലധനമാക്കി ഒരു അടിത്തറ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയം. ഹലോ. എനിക്കറിയാം നീ എവിടെ ഉണ്ടെന്ന്. നീ എത്ര കളിച്ചാലും ഞങ്ങളുടെ വലയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടില്ല. കാരണം നിന്റെ പട്ടത്തി അവൾ എന്റെ കസ്റ്റഡിയിലാണ്. നീങ്ക യാർ പേசுறீங்க? എളപ്പു പുന്നാര മോനെ, നീ എന്ത് വേഷം കെട്ടിയാലും പുറത്തു പോലടാ. ഇതാ നിനക്കുള്ള വല മുറുകി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നിനക്ക് വാതിൽ തുറക്കാം. ജോണി ഭായ്, अरे वाह, अभी तूने हमको बुला नहीं. जोनी भाई, मैं आप हमसे डरता क्यों है? हम तो तुम्हारा पुराना यार है. जोनी भाई, अगर किसी और ने ऐसा किए होते तो मार देता हम उसे. तुमको अभी बहुत काम हमारे लिए करना है. जोनी भाई मुझे छोड़ दो. ऐसे काम करते करते मैं बहुत हो चुका हूँ. जोनी भाई, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो प्लीज. प्रार्थना तुम भगवान से करो. हम तो शैतान है. शैतान से प्रार्थना करने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता.
വീണ്ടും ഞാൻ അവരുടെ അടിമയായി. തിരിച്ച് പാലക്കാട്ടേക്ക് വരാൻ അവർ സമ്മതിച്ചില്ല. മോഡേൺ ഓപ്പറേഷൻസ് തുടരാനായിരുന്നു എനിക്ക് കിട്ടിയ കൽപ്പന. ഞാൻ നിന്നെ അടക്കം എല്ലാം മറക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് അവരെ കുറിച്ച് പോലീസിൽ പറഞ്ഞൂടെ? അതത്ര എളുപ്പമല്ല ഭാഗ്യം. ഞാൻ അവരെ ഒറ്റുകൊടുത്താൽ നിന്നെ അവർ കൊല്ലുമെന്നാണ് തട്ടം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അവളെ ആരും ഒന്നും ചെയ്യില്ല. അത് മാത്രമല്ല, ജോണിയുടെ സംഘത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് തരാതെ നിന്നെ വെറുതെ വിടാനും പോകുന്നില്ല. അവൾക്കിനി ഒന്നും ചെയ്യാനാകില്ല. മിസ്റ്റർ വിജയ്, നിങ്ങൾ ചെയ്തത് ദേശദ്രോഹ. പോലീസോടെല്ലാം തുറന്നു പറഞ്ഞാ നിങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് കിട്ടും. അറസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഭയപ്പെടേണ്ട കുട്ടി, എല്ലാം നല്ലതിനാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുക. എന്നെ കൊണ്ട് അവരിത് ചെയ്യിച്ചതാണ്. അവളെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. എനിക്ക് എല്ലാം പറയാം, എല്ലാം പറയാം സാർ, എല്ലാം പറയാം. ഇതൊന്നും ചെയ്യരുത്. ഹലോ സേനൻ സാർ. സാർ, അവനൊരു തപ്പ് പണിട്ടാ. അവനെ എനക്ക് വേണം. അവനെ എനക്ക് വിട്ടു തരണം. ഓക്കെ? താങ്ക് യു സാർ. ചേച്ചി വന്നത് എനിക്ക് ആശ്വാസമായി. അല്ലെങ്കിൽ അവരെന്നെ കൊന്നുകളയുമായിരുന്നു. നിങ്ങളുടെ തീരുമാനം സത്യസന്ധമാണെന്ന് അറിയാനാണ് ഞാൻ വിജയനെ വിളിപ്പിച്ചത്. ഞങ്ങളുടെ അപ്പയുടെ അമ്മയുടെ അവസ്ഥ നോക്കൂ. ഓമനിച്ച് വളർത്തിയ മക്കളെ കൊണ്ട് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉപകാരമുണ്ടായോ? അമിതമായ സ്വാതന്ത്ര്യം വീട്ടിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചതുകൊണ്ടാകാം എന്റെ കുത്തഴിഞ്ഞ ജീവിതത്തിന് കാരണമായത്. പിന്നെ എന്റെ അങ്ങോട്ടുള്ള ജീവിതം തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് തെറ്റുകളിലേക്കുള്ള പ്രയാണമായിരുന്നു. വീട്ടുകാരെ കാണാൻ പോലും പേടിയായിരുന്നു. ഭാഗ്യത്തിൽ നിന്നെങ്കിലും അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും സ്നേഹം ലഭിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചവളാണ് ഞാൻ. ആ പ്രാർത്ഥനയും ദൈവം കേട്ടില്ല. അവളും വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അതീവ ദുഃഖിതയായി. അതിന് കാരണക്കാരനായവനെ വക വരുത്താൻ പോലും ഞാൻ തയ്യാറായി. പക്ഷേ വിജയ് നിരപരാധിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് സന്തോഷമായി. ചേച്ചി, എനിക്ക് എല്ലാം തുറന്നു പറയണമെന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഇന്നസെന്റ് ആണ്. അവളെ ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്കൊന്നിച്ച് ജീവിക്കണം. ഞാനതിന് വേറൊരു വഴിയും തൽക്കാലം കാണുന്നില്ല. ചേച്ചി ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം. വിജയ്, ലഗേജ് അതെടുത്തോളൂ. നിങ്ങളുടെ സെക്കൻഡ് ഹണിമൂൺ മദ്രാസിൽ തന്നെ ആവട്ടെ. ഹലോ. ഹലോ, ഭാഗ്യമല്ലേ? ഞാൻ തന്നെ. ദേവൻ സാർ പാലക്കാട് തന്നെ ഇല്ലേ? ഇല്ല മോളെ, സാറ് മദ്രാസിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ ഫ്ലൈറ്റിന്. എന്താ മോളെ? ഒന്നുമില്ല, വിശേഷം ഞാൻ പിന്നെ പറയാം. എന്തായിരിക്കും? ആ പട്ടത്തി മദ്രാസിൽ എവിടെയാണ്? അവിടെ അഞ്ജു എന്നൊരു സ്ത്രീയുണ്ട്. ഭാഗ്യത്തിന്റെ സ്വന്തം ചേച്ചിയാണ്. അഞ്ജു അല്ലേ? ഞാൻ രംഗസ്വാമിയുടെ ഫ്രണ്ടാ. കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കല്ലോ. സ്ത്രീ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രതീകം, വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന ഒരു അസുലഭ സന്ദർഭം. ഇത്രയും ബന്ധം പോരെ? അഡ്രസ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയാൽ മതി. എല്ലാം മുറയ്ക്കറിയുന്നവൻ മുരുകൻ, ഈ സുബ്രഹ്മണ്യൻ. അഞ്ജു ഹലോ ഹലോ അൻവർ ഭായ്, ഇത് ഞാനാ സ്വപ്ന. നമ്മുടെ മാമി ആരോ പിടിച്ചോണ്ട് പോയി. എന്ത്?
बोलो ना നിർത്ത് नहीं साहब थोड़ा और बाकी है ഇങ്ങനെ പോയാൽ ശരിയാവില്ല. വട്ടത്തിൽ ചത്താലും ആ തെണ്ടിയെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറയില്ല. നമുക്കിനി എന്ത് ചെയ്യാം സാർ ഞാൻ നേരിട്ട് അൻവറിനെ വിളിക്കാം. ഈ തേവിടിശിക്ക് അവൻ കൽപ്പിക്കുന്ന വില എത്രയാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ. ബുദ്ധിമുട്ടല്ല.